AP शर्मा, और कहाँ पैदा हुए थे? इंडिया, कौन सी जगह? सानी, वो कहाँ है सर में? फगवाड़े, नियर टू फगवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट जलंधर और डिस्ट्रिक्ट कपूरथला, एनीथिंग। तो कुछ आप कुछ बता सकते हैं कि आपके घर वालों वहाँ कौन कौन था आपके घर में, इंडिया में? इंडिया में माँ बाप बहन भाई एक एक सब रिश्तेदार उधर कितने भाई बहन थे आपके? हैं। कितने भाई बहन? 4 बहन, 4 भाई, 3 बहन। और आप अपने स्कूल में कोई पढ़ाई की थी वहाँ पे? मैट्रिक। मैट्रिक की थी। और उसके बाद फर्स्ट जॉब 6 मंथ टीचिंग की थी? टीचर आफ्टर रेलवे 6-7 years in the railway. After in Balai project 2.5 years. After Balai went to Odisha 11 months. After Odisha came here. और कैसा ये काम अच्छा थे सारे काम? इंडिया बहुत अच्छा था। हाँ, तो अच्छा पैसा अच्छा था उड़ीसा में तो। हाँ, मैकेनिक था उधर तो। और कैसी थी जिंदगी वहाँ पे? माँ बाप तो उधर ही थे, उड़ीसा बहुत दूर है ना पंजाब से। मैं अकेला ही था उधर, मेरी फैमिली भी नहीं थी मेरे साथ। फिर उधर से उड़ीसा से इधर आ गया 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਕਹਾਂ ਮੈਂ? ਇੱਥੇ ਬੁਲਵਰਹੰਪਟਨ। ਫਿਰ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ। और आपकी शादी क्या इंडिया में हुई थी? ਇੰਡੀਆ 'ਚ और बाद में अपनी बीवी को यहाँ? ਜਾਂ ਅਬਾਊਟ 2 years समथिंग। और जब आपके पास इतने अच्छे काम थे वहाँ पे तो वलायत क्यों आए थे फिर? हैं? इंग्लैंड फिर क्यों आए थे? ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਰਿਲੇਟਿਵ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ ਫਾਦਰ ਲਾ ਮਦਰ ਲਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ। और जब सफ़र कैसा था? क्या हवाई जहाज़ में आए थे यहाँ पे? खास सफ़र अच्छा अच्छा था। कि कितने दिन लगे थे या घंटे? उस फलाई किया, फलाई च किन्ने घंटे लगने इत्थे आउण एयरपोर्ट ते मेरा ब्रदर लग गया था पिकअप करके बुलवरहम्पटन घर लैके। और जब आपने ये पहली बार मुल्क देखा क्या सोचा? किसके बारे में? मुल्क के बारे में, इंग्लैंड के बारे में। मुल्क के बारे में जी, क्या पहले तो मुल्क और ही तरह लगता था। ये सही सही अच्छा लगने लग पिया कि सारी फैमिली इधर सीगी, इस करके किस चीज़ का फील नहीं होया कि मैं बाहर हों चाहे किस तरह भी है। फिर इधर टाइम पास होता रहा। फिर अब अपनी फैमिली आ गई। फिर 5-6 साल किया बिजनेस का काम। पहले जब इस मुल्क में आए थे स्टेट वे बिजनेस कर बिजनेस स्टार्ट। कौन सी बिजनेस थी? कपड़े दी, डोर टू डोर बेचना, बक्सा लैके। हाफ पास 4 स्टार्ट, 10 o'clock in the night finish, until 10 still knocking door
but that days is good days, but not now. You can't be knock 7 o'clock. Nobody going to open the door 7 o'clock. And that time is 10 o'clock. Everybody going to open the door 10 o'clock. और जो आपके बच्चे इस मुल्क में पैदा हुए थे या इंडिया में? इंडिया और इस बिजनेस के बाद और कोई बिजनेस की? बसां च He's 6 years in the buses. फिर ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾਈਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੈਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵਰਕ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 6-7 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, 7 ਸਾਲ 7.5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਡੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ 81 'ਚ। ਬਸ 81 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ ਆਲਰਾਈਟ, ਲਾਈਫ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਆਲਰਾਈਟ, नो ट्रबल, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। वो जब पहले आए थे गोरू से ਉਸ ਵੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਾ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਫੂਡ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਬਸ ਆਲਰਾਈਟ। और अलग कब हुए थे फैमिली के साथ? अपना घर कब खरीदा था? ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੈਨਿਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕੈਨਿਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਵਾਰਨਰ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਰਨਰ ਸਟਰੀਟ 2 ਘਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, 4:30 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਲੇ ਹਾਲੇ ਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਹੁਣ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆ ਕੇ ਫੂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੌਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਬਸ that's all। और इस मुल्क में जब आए थे तो घर में चिट्ठियाँ लिखा करते थे? कॉन्टैक्ट की ने इंडिया में? ਇੰਡੀਆ ਲੈਟਰ ਲੂਟਰ ਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ, अकेले? ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾ ਸਿਸਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਛੱਡਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਗਾ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੌਕਰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो जो पैसे चाहिए थे विलायत आने के लिए, आपने खुद दिए या आपने फैमिली ने भेजे? हैं? जब जो पैसे चाहिए थे विलायत आने के लिए, हवाई जहाज में सफ़र करने के लिए, मेरे पैसे, आपके पैसे? जी। और क्या आप घर भी पैसे भेजे थे यहाँ से? अच्छा, माँ बाप को भेजने थे, भेजे थे। माँ बाप को भेजे, भाई को भेजे, उधर कॉलेज में था, उसको भी खर्चा, यूनिवर्सिटी ऐसे तो नहीं हो सकता ना, खर्चा बथेरा किया। दोनों फैमिली को सपोर्ट किया, आपकी फैमिली यहाँ में और वहाँ में इंडिया में? या इंडिया जी अपनी फैमिली ने भी इंडिया भी सपोर्ट किया, सपोर्ट करते रहे जिन्ना हो सकता था। अच्छा, आपका पहला घर कहाँ, आपने कहाँ खरीदा इस मुल्क में? वुलहैम्पटन में खरीदा? जो डुअट वाला ना जी, डुअट स्टोर, पहले घर उत्थे सीगा, उत्थे से?
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਢਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਢਹਿਣ ਜਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। 64 'ਚ ਉਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, 73 ਆਈ ਥਿੰਕ 72 73 ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਨੋ 73 ਨਹੀਂ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ, 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 78 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ 22 23 ਸਾਲ, ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਸੀ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਰਗੇਜ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਰਗੇਜ ਰੱਖਣੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ करनी है। इस मुल्क में जो काम किए, पहले आपकी बिजनेस थी, पहले बिजनेस, फिर बस, फिर बसां, फिर फैक्ट्री, फिर एक 6 महीने किते होर कीता काम, उस तो बाद फिर फैक्ट्री च मेरे नाल कि बिजनेस ही वॉलंटियर कीता, बसां जी वॉलंटियर सीगे। तो जी फैक्ट्री सी 6 महीने काम किया बंबन सी, जो 7-8 साल काम किया बिल नाल सी। उस तो बाद फिर उसकी शॉर्टेज आ गई, उन्होंने अटेंडेंस दे दी, फिर ट्राई बसारी की, नहीं जॉब मिलती सी। सब तो बहुत अच्छा कौन सा काम था? सब तो आपकी बिजनेस अच्छी थी या कहाँ बहुत खुश थे, या बसा में? जॉब तो सारे अच्छे सी, बिजनेस भी अच्छा सा, बिजनेस भी कोई जरा छड़दा तो नहीं, बिजनेस में नुकसान बहुत हो गया सगा। या क्रेडिट सगा ना, लोगों को उधार देना वो ज़्यादा दे हो गया। वो इस तरह सगा, कोई मकान लिया सगा काले ने जमीके ने, उन फिर सारा फर्निश किया, बैड भी दिते, ड्रेसिंग टेबल, कारपेट, एवरीथिंग जो भी सगा, वो फिर नियरली 2200 पाउंड लॉस। वो प्राइवेट कार बेच के चल गया, वो पैसे मारे गए। फिर बसां शुरू किया, पार्ट टाइम वो रखा, फुल टाइम बसां सैचरडे संडे उत्ते चल जाना। अपनी जी कस्टमर बनिया सियां, फिर देखा 2 टाइम तो मुश्किल हो जाता, फिर वो जो कस्टमर सियां वो किसी ने बेचतियाँ, गोरे नूं बिजनेस जो बेचता, वो भी प्रॉफिट रह गया 100 रेट। क्योंकि कस्टमर बनानी बहुत मुश्किल है ना। असीं बोले कहते जिसले डोरा जाते थे, नगद ना कोई लवे, सब तो उधार लवे, हर वीक दी वीक पैसे दवे। वो कस्टमर सामने जिन्ना किन्ना चिर असीं डोरा करी जानी है, फिर तो चुप करके कार च जाते होंदे सीगे, जिहदे घर जाना उहदे कोल पैसे लै लैने, जे उन्हें चीज़ कोई चाहिदी दे देनी, नहीं चीज़ बस पैसा इकट्ठा करना, कार जाके साल समान कार च रख लेना, जे कोई चाहिदा दे देना, नहीं चाहिदा ना सही। और जब इस मुल्क में गोरू ने कोई प्रॉब्लम दी थी आपको? ना ना बोलन की प्रॉब्लम से अच्छे थे बोलन। तो फिर जिसले ये तो अपने बिजनेस तो छड्डिया, कई चिर तो अपनी पंजाबी नहीं बोल होंदी हुंदी, क्यों हर वेले जिन्नी गल बात करनी सारा दिन बात वो गोरियां च भी कहना करनी इंग्लिश के बिच। तो फिर कई ने कहना तेन पंजाबी आउंदी ना, आउंदी आ, वो मूँह चढ़ी सी होए। घर नूं कई बार लैटर लिखना अपनी उर्दू च जाएगा, उर्दू लिखते लिखते इंग्लिश लिखन लग पैना। वो घरदियां ने भी कहना फादर कि की करदा, मैं मैनूं की पता की करदा। और अपने बच्चे इस मुल्क में पैदा किए, बड़ा किया, कोई प्रॉब्लम थी? नो। अच्छा। और अपने इंडियन कल्चर में सिखाया? ना कोई प्रॉब्लम नहीं एट ऑल, जब दे आए हैं बस ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छी जिंदगी, अच्छे दिन। तो तुसीदा जो मजहब था, आपका धर्म जरा था, हाँ। वो कैसे पूरा किया इस मुल्क में? कौन? जो मंदिर वगैरह जाते थे आप? मंदिर में जा मंदिर जाते हुण भी जाते थे, इत्थों फिर नहीं जाता सीगा, हुण कई चिर तो जाते रहे, फिर हुण थोड़ी प्रॉब्लम हो गई गोडे की, हुण थोड़ा नहीं जाता, क्योंकि 2-3 बार ऑपरेशन हो चुका, इस करके हुण अगे तो संडे कोई भी, चाहे बारिश हो, मीह हो, स्नो हो, फ्रॉस्ट हो, जरूर जाना। हुण
ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੋਡੇ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। और जो वुल्वरहैम्पटन जब पहले यहाँ थे और अब कैसा बदला है वुल्वरहैम्पटन, जगह कैसे बदली है? ਨਾ ਵੁਲਵਰਹੈम्पटन ਔਲਰਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਵੁਲਵਰਹੈम्पटन ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਔਲਰਾਈਟ ਸੀਗਾ। ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਉਸਲੇ ਟਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਛਿਆ, ਬੈੱਡ ਵਿਛੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਘਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਰਨੀਚਰ ਆਪ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਪੁਰਾਣਾ ਢਹਿਣ ਜਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਉਹ ਟਰਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। और वुल्वरहैम्पटन और कैसे बदला है? अपने यहाँ बहुत हो गए होना अब ਉਹ ਢਹਿਣ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। जी। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਢਹਿਣ ਜਾ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਡ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਘਰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ। 1000 ਕੁ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ 2700 ਦਾ ਵੇਚਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ 13-14 ਸਾਲ ਰਹਿ ਲਿਆ ਵਿੱਚ। और कुछ बदला वुल्वरहैम्पटन में? ਨਾ ਪਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। यहाँ जब आए थे पहले कितने मंदिर थे वुल्वरहैम्पटन में? मंदिर कितने थे? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਲਸਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆ ਪੈਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੰਦਰ, ਫਿਰ ਪੈਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ ਵਾਲਸਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ। हम वहाँ से ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵਾਲਸਲ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਕਦੀ ਹੁਣ ਏਕ ਨਿਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇਖਣੇ ਆ। और अब जिंदगी कैसे है यहाँ पे वुल्वरहैम्पटन में? हैं जिंदगी कैसे है यहाँ पे वुल्वरहैम्पटन में? अच्छी है? वुल्वरहैम्पटन हाँ, कैसी जिंदगी गुजर रही है? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆਲਰਾਈਟ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚਰਨ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਉਮਰ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਈ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਆਫਟਰ 25 years, पहली दफा? ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ। सेकंड टाइम 25 के बाद वहाँ अपने भाई देखे? ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਦਰ ਵੀ ਗੋਨ, ਫਾਦਰ ਗੋਨ, ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਗੋਨ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਫ ਉਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਬਸ। अब वापस जाने का इरादा है विजिट करने के लिए? ਵਿਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਲਾਜੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੇਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ उन्हें नहीं जाना, विजिट करने के लिए नहीं जाना? ਨੋ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ। 3 ਗੋਰੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਲੇਨ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਲੇਨ 'ਚ। तो उन्हें कैसे लगा इंडिया? ਇੰਡੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਗਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ
ਆਗਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੰਦ 'ਚ। फिर जाना जाता है, ਹੈਂ फिर जाएगा इंडिया? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਨੋ आपके साथ नहीं जाएंगे विजिट करने के लिए? ਹੈ आपके साथ नहीं जाएंगे विजिट करने के लिए? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ जी 63 73 ਚ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। सिर्फ 73 में। ਹੂੰ मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ हाँ? कि आपने अपना वक्त निकालना हमारे हमसे बात करने। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਘੁੰਮੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਘੁੰਮੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਇਆ ਤੇ इंडिया नहीं जाएंगे? ਉਹ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡੈਡ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਦੀ ਸਾਰੇ, ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। अब हाँ। पढ़ाई कर रहा है आप? ਹੁਣ MSc ਕੀਤੀ ਆ, ਡਬਲ MA MSc ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਡਨ ਬੜੇ ਕਾਲਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਡਨ ਵੀ, ਫਿਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। अब खुश हो आपके बच्चे इतनी पढ़ाई की है? ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹਾਲੇ। काम नहीं करेगा? आप खुश हो गए कि आपके बच्चे इतनी पढ़ाई की है? ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਜਾਊ ਕੰਮ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦਰਅਸਲ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਜੋਬ, ਸੋ 3-4 ਵੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਸੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸਿਹਤ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਵੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। और आप कैसे जिंदगी गुजारे हो? यहाँ सेंटर में आते हो आप? हैं? हर रोज आते हो सेंटर हैं? में? इस सेंटर में हर रोज आते हो? ਹਰ ਰੋਜ਼ 7 days। कैसा अच्छा है सेंटर? ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਹੈਂ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ 4:30 ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 4:15 4:30 ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਨਿਆਣੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੂਡ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ वो खा लेंगे आप? ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਬਸ। आप इंडियन भी खाते होगे? इंडियन नहीं, नो को दाल, नो सब्जी, नो चपाती, नथिंग। और आप आपने भी जादू ना लेने ना साढ़े लिए भी कितों और जब पहली दफा आपने इस मुल्क में ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਟਾ, ਉਹ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਖਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਅਰਲੀ 1 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਟੋਰ, ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਇਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੱਟ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और ये इंग्लिश खाना आपको कैसे लगता है? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। तो इंडियन फूड मिस नहीं करते आप? ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਸ ਕਿ ਚਲੋ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰੈਡ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਕੌਰਨਫਲੇਕਸ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਪੀਸ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਟਮਾਟਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਜਿਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 4:30 ਜਾ ਕੇ
ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਖਾ ਲੈਣਾ और वुलहम्पटन में वो इंडियन खाना बहुत मिल जाता है ना अब जब भी चिंग मिलती है ਪਹਿਲਾਂ पहले तो ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ जब पहले थे यहाँ नहीं मिलता सी ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਾਪਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਿਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ हाँ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੁਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ अब बहुत सारे इंडियन यहाँ इंडियन फूड जरा ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਚੰਗਾ ਆ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਇਸ ਫੂਡ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਖਾਧਾ ਆ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫੂਡ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਬਸ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਰ अच्छा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया